So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Good evening, everyone. Initially, I'm Vignesharan. I need to going through what is the Web3 and some of the job opportunities regarding about the new technologies and something I dive deep into the new technologies. But before that, I introduce myself with my PowerPoint. I'm going to share my screen, sir, with your permission, Raja sir. And I'm very grateful. Thank the Satyabama Universities and G. Krishnan sir and all the faculties and the students who are attend this online seminar, national level seminar. So who will participate this seminar will get some idea about the latest technology and how we use that technology in our future and for India's futures. So we can go through that manner. Okay. Anyway, I'm fluent in English and Tamil, but I'm going to take the seminar in 50-50 ratio. That means 50% in Tamil and 50% in English. Whenever you have questions or something like that, please raise your hand. I will answer it on my in English or Tamil. I will answer it. So I am going to share my PPT. So you can see my PPT. Is okay? Yes, Raja, sir? Yes, sir. Okay. Yeah. So innovative technologies and job opportunities. I'm about me. I'm Vignesharan. Shortly, all friends and family members and GP troops called me Vicky as my surname. I'm in Kerala. I'm studying in Kerala, but I'm from Tamil Nadu, Thuthukudi district. Udangudi is my native place. After my birth, my mom and dad went to the Kerala and we settled in Kerala. So my studies and my job career all present in the Kerala. I'm completed MSc Computer Science and also I pursued a diploma in Computer Engineering, 3-year diploma. And I have the work experience of 10 years in software industry. Currently, I'm doing a project manager in my career. So before that, I went 1 year of hardware engineer. So இப்படிதான் என் வாழ்க்கை அப்படியே மூவ் ஆயிடுச்சு. So 2017, for particular reason, I suddenly read on newspaper that newspaper showing a YouTuber earned some lakh rupees for his videos. So suddenly my mind take the new technology. That means, and at that time that was a new technology. So my mind thinking, yeah, nama start panna kodadu. So I started my YouTube channel. Initially the push is very, very low. But apart from my failure and my continuous effort, I'm succeed in one of main YouTube channel in Tamil or in overseas. Approximately, I have 3 other channels, and moreover, in Facebook, 1 million followers, and YouTube, 1.6 million followers in 8%. It will continue growing. It's a steady growing. So my topic is new technology, Web 3.0, and something like Web 3.0. Not only the Web 3.0, artificial intelligence, VR, augmented reality, and live streaming. Here the quote: everything will be tokenized and connected by a blockchain one day. ஸோ இந்த பிளாக் செயினை பத்தி தெரியாதவங்களுக்கும் இல்லாட்டி இப்போ கண்டினியூஸா நம்ம டோக்கன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாமே இப்போ வேணா நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு வார்த்தையா இருக்கலாம். ஃபார் த பிகினிங் we don't know the meanings of what is the blockchain and what is the cryptocurrency. Even India started our digital rupees in Reserve Bank of India, and also China also doing digital yuan. Every country is trying to do their money, that means the Fed system in digital system. So even money system is going to digital. We are need to upgrade ourselves. We are upgrading. What sense we can upgrade? Evolution of web. The evolution of web. We are using websites for our entertainment purpose, for our study purpose, for our work purpose, something like that. But the evolution of web is considered from 1990. In 1991, we are starting the World Wide Web used in Web 1.0. That is only for small amount of people who create some content. கொஞ்சோண்டு மனிதர்கள் சேர்ந்து என்ன செய்யறாங்கன்னா ஒரு கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த கண்டென்ட்டை ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு வெப்சைட்ல ஹைப்பர் லிங்க் போட்டு, ஹைப்பர் லிங்க்னா ஒரு ஜஸ்ட் நீங்க வெப் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒரு 1991 இல்லாட்டி ஒரு 2000க்கு முன்னாடிலாம் நீங்க வெப்சைட் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா we can saw the websites in small boxes around that GIF only format and image. நம்மளால வீடியோ அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியாது வெப் 1.0ல. தென் இந்த வெப் 1.0ல நம்ம ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. தட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ரீட். வெப் 1.0 இஸ் கால்ட் ரீட் ஒன்லி வெப்சைட். அதுல நம்மளால ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமே தவிர
அங்க வந்துட்டு நம்மளால ஏதாவது இன்புட் கொடுக்க முடியுமா? இப்ப இருக்கிற மாதிரி currently we are searching in website in voice searching, or we can upload a image. The image will search the same like images in our result. Everything is possible in current website. But in web 1.0, the HTML 3.2 elements, that is frames and tables, only present in the websites. After that, HTML forms that sent through the email. Another thing is, it is a server's file system. அதாவது ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஒரு சர்வர் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் சிஸ்டம் இல்லாம இருந்துச்சு வெப் 1.0ல. பட் அப்பதான் தெரியுது மனுஷங்களுக்கு, இல்ல we need to evolve, பிகாஸ் ஹியூமன் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிதான், நம்மளே ஒரு எவால்வ் ஆகி தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி வெப்சைட்லயும் இல்லாட்டி வெப்லயும் நமக்கு ஒரு எவல்யூஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் சேர்ந்து அதுக்கான ஒரு முயற்சியில ஈடுபடுறாங்க. அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுதான் வெப் 2.0. அது உதாரணத்துக்கு 2004ல வந்த யூடியூபே நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2004ல யூடியூப் started their journey. At the time, every human being all over the world stunned, because we can watch videos, we can search videos, we can watch videos continuously. So எல்லாருமே அமேஸ் பண்றாங்க, எப்படி இந்த டெக்னாலஜி இவ்வளவு பூம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி 2004 or 5 in the sense. ஸோ இப்போ யூடியூப் அப்படிலாம் போய் இப்போ நம்ம வந்து நிக்கிறது வெப் 3.0 அண்ட் வெப் 2.0க்கு நடுவுல நிக்கிறோம். பட் இந்த ஒரு 2004 to 2023, ஒரு 19 to 18 இயர்ஸுக்குள்ள எவ்வளவு வித்தியாசம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ கரண்ட்லி வி ஆர் இன் $5.9 trillion மார்க்கெட் வேல்யூ கேப்பபிளா நம்ம அந்த வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க 5.9 trillion அப்படின்னு சொல்றது, திஸ் இஸ் நாட் அ மணி, திஸ் இஸ் யுவர் ஜாப். மேபி இந்த ஒரு செஷன் முடியும் போது இதுல நீங்களும் ஒரு பார்ட்டா மாறலாம். யூ ஹாவ் த கேப்பபிலிட்டி டு கெட் அ ஜாப் ஆர் டு கிவ் அ ஜாப் ஃபார் அனதர் வெப் யூசர்ஸ். ஸோ நீங்க தான் விஸ்காம் படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், என்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களா இருக்கலாம், any students or any human being who use smartphone or who use a website, she can earn money, or she can give a job for another human beings. So currently we are going to web 3.0. In 2023 or 25, we will go into the web 3.0. By 2030 we will enter into the web 3.0 world. The rise of artificial intelligence and machine learning. சடனா ஒரு ஸ்டார்ம், சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்ம் இப்பதான் வந்து பொழிஞ்சு போயிருக்கு. சாட் ஜிபிடி வெர்ஷன் 4 இருந்துச்சு, இப்போ சாட் ஜிபிடி வெர்ஷன் 4.5 கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் சாட் ஜிபிடி? அங்க இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ சாட் ஜிபிடி இஸ் அ ஓப்பன் ஏஐ அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய ஒரு ப்ராடக்ட். சாட் ஜிபிடி இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஓப்பன் ஏஐ கம்பெனி. OpenAI is founded by Elon Musk. Some other cases, Elon Musk is withdraw from his ownership and give the ownership to another members. So OpenAI என்ன செய்யறாங்கன்னா, இந்த சமகால இன்டர்நெட் உலகத்தை அடுத்தபடியா எப்படி கொண்டு போகலாம். ஏன்னா வெப் 1.0ல இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ரீட் ஒன்லி ஃபார்மேட் தான் இருந்துச்சு. வெப் 2.0 வந்த போது we can read and write, we can query something, we can fetch some more information from Google search, something like that. But apart from that, again, human asking, what is the limit of web? So we can do another evolution, that is web 3.0. அப்படி web 3.0ல ஒன் ஆஃப் த ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை 3. நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம், 3ஆ நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நார்மல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதை தான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த சாட் ஜிபிடி அப்படிங்கிறது we can query something. The chat GPT is artificial intelligence tool. Based on our query, the chat GPT will give the proper text or result. So apart from that, in the chat GPT next இல்லாட்டி artificial intelligence next என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹியூமன் பீயிங் மாதிரியே யோசிக்கக்கூடிய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ அது வந்து ஹையர் ஆப்ஷன்ல நம்ம வைக்கலாம். அதுக்கு இன்னொரு ஹையர் ஆப்ஷன் இருக்கு, ஹியூமனை விட அட்வான்ஸ்டா திங்க் பண்ற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது. எலன் மஸ்க் அவர்கள் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சயின்டிஸ்ட், வேர்ல்டு வைட்ல இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அண்ட் எலன் மஸ்க் ட்ரைங் டு burn any research based on the artificial intelligence. So Elon Musk believe, அதாவது ட்விட்டர்னுடைய இப்போதைய CEO, he believe the artificial intelligence will collapse the human history within short period of time. இந்த நம்ம சாட் ஜிபிடி நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா, நார்மலா ஒரு சாட் ஜிபிடிக்கு 1 million ஃபாலோவர்ஸ் வர்றதுக்கு ஜஸ்ட் 1 to 2 hours தான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே இது 100 million யூசர்ஸ் வர்றதுக்கு 1 month கூட எடுக்கல. ஸோ 100 million யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா. யூடியூபுக்கு அது எடுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 7 to 8 years ஆயிருந்துச்சு. ஸோ அப்ப சாட் ஜிபிடி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல்ஸ் வித்தின் 30 daysல 100 million யூசர்ஸை கேப்சர் பண்ற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா,
இந்த வரக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு இதை விட செமையான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வழியா. ஸோ 2030 என்ன நடக்க போகுது வீணோ. இப்போ ஜி கிருஷ்ணன் சார் அவங்களா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில இருந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ், கதாசிரியர்கள், டைரக்டர்ஸ், தே ஆர் ஃபார்மிங் அண்ட் தே ஆர் எலிவேட் த ஹோல் வேர்ல்ட் அண்ட் தே ட்ரை டு புஷ் த பவுண்டரி ஆஃப் த வேர்ல்ட். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்ததை நம்மளால உணர முடியுது. அலெக்சாவா இருக்கட்டும், தட் இஸ் ஐஓடி டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன் ஏர் கண்டிஷனர் வி ஹாவ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். In smart TV we have the artificial intelligence or something like Android operating system. So எல்லா இடத்துலயுமே எவால்வ் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா 2030ல 80% of customer interaction will be managed by artificial intelligence. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் 80%. நீங்க போய் இனிமே ஒரு கடையில சார் இந்த டிவிக்கு என்ன விலை, வாட்ஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் திஸ் டெலிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஷாப் கீப்பர்ட்ட நீங்க கொரி பண்ண வேண்டிய தேவை இல்லை. யூ கேன் ஆஸ்க் சாட் ஜிபிடி ஒரு ஃப்ரண்ட் சைட்ல ஒரு ரோபோட் இருக்கும். அந்த ரோபோட்டை போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா அந்த ரோபோட் உங்களுக்கு பதில் சொல்லும். நாட் ஒன்லி த பதில், த ஆன்சர், நாட் ஒன்லி த ரோபோட் வில் கிவ் நாட் ஒன்லி த ஆன்சர், எக்ஸாக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், வாட் இஸ் த மாடல், வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர். நார்மலா ஒரு ஷாப் கீப்பர் அப்படிங்கிறவங்களை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இந்த வேர்ல்டுல ரொம்ப கஷ்டம். நீங்க ஒரு கடைக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா ஆட்கள் வேலைக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்ற போர்டு இல்லாம we need person for a sale boy or sales girl அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எல்லா இடத்துலயுமே த்ரூ அவுட் த மார்க்கெட் இருந்துகிட்டே இருக்கு. பட் ஒன்ஸ் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு என்டையர் ஹிஸ்டரி அண்ட் டெஃபினிஷனை ஒரு ஷாப் பாய்ட்ட நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம், ஒரு சேல்ஸ் கைட்ட சொல்லி கொடுக்குறோம்னா அந்த சேல்ஸ் கை ஒன்ஸ் அந்த ஜாபை விட்டுட்டு ரிலீவ் ஆயிட்டாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் கை வரும்போது நம்ம அகைன் அவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியதா இருக்கு, ஃபீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. This is a very complex system for the owners or business empires. So they need a full-fledged system that can access their data individually or automatically. So நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டூலை வச்சு நம்ம 80% மாத்த போறோம் அப்படின்னு சொன்னோம். அது மட்டும் இல்லாம எமர்ஜிங் ஆஃப் வாய்ஸ் சர்ச் அப்படிங்கிறது தான். நிறைய பேர் இன்னைக்கு நார்மலா ஒரு ஆட்டோல உபர் ஆர் ஓலால நீங்க போய் யூ ரைட் சென்னை டு தாம்பரம் ஆர் சென்னை டு செங்கல்பட். ஸோ ஜஸ்ட் ஆஸ்க் உபர், யூ ஓப்பன் த ஸ்மார்ட் போன் and open the Uber application and type your destination and your source and it gives some shortest route and the price for the ride. How is it possible? This behind there is lot of evolution in websites and something like algorithms. But apart from that, you can say please turn right, please turn straight away and go next straight. See, these are the voice commands or voice assistants we can say. But this is a voice assistant, we can made it easily, very easily we can make voice assistant. But voice search, நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ அதை கேப்சர் பண்ணி, அப்படி கேப்சர் பண்ண விஷயத்த இதுதான் இவர் பேசுறாரு, இவருக்கு இந்த வழி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுது பாத்தீங்களா, that's the success. ஒரு பேபி பேசுறத நம்மளால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட முடியும். பட் நாம பேசுறத அந்த பேபி புரிஞ்சுக்கிடுச்சுன்னா அந்த பேபிக்கு நாலேஜ் வளர்ந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம். அதே தான் இந்த கம்ப்யூட்டர் உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. So the website is evolving, internet world is evolving, also the voice searching is evolving. கண்டிப்பா வாய்ஸ் சர்ச்சை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் வரப்போகுது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் வாய்ஸ் சர்ச், வீடியோ. நம்ம இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு ஷாப்புக்கு போனோம் அப்படின்னா உடனே இப்ப இருக்கக்கூடிய யங் ஜென்ரேஷன் ஆர் ஜென் இசட் என்ன செய்யறாங்க, டிக்டாக் எடுக்கிறாங்க. இப்ப இந்தியாவில டிக்டாக் பேன் ஆயிருக்கு. உடனே நம்ம என்ன எடுக்கிறோம், ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறோம், அப்படி இல்லைன்னா ரீல்ஸ் எடுக்கிறோம். ரீல்ஸ் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் ரீல்ஸ் அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ண உடனே அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்றோம் that we can go this market. I saw a advertisement of a shop, they will give 50% discount. எல்லாமே ஷார்ட்ஸ்ல வந்துருச்சு, எல்லாமே ரீல்ஸ்ல வந்துருச்சு, நம்ம அந்த கடைக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோ சர்ச் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா மாறிட்டு இருக்கு. ஸோ ஒரு வீடியோவை நாட் ஓன்லி ஃபார் த பிசினஸ், ஃபார் ஸ்டடி மெட்டீரியல். இன்னைக்கு நம்ம இதை ரெக்கார்ட் பண்றோம், கிருஷ்ணன் சார் இதை லைவ்ல போடுறாரா இருக்கும், இல்லாட்டி கிருஷ்ணன் சார் போற இடத்துல அவர் நிறைய இடத்துல லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் எப்படி மாறிட்டு இருக்கு, அதெல்லாம் நம்முடைய டேட்டா, நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷனா. ஒன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம மூதாதையர்களுக்கு, நம்முடைய அப்பா அம்மாக்கு கிடைக்காத ஒரு வரம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ த எமர்ஜிங் ஆஃப் வாய்ஸ் சர்ச் அண்ட் வீடியோ இஸ் பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பேண்டட். அப்படின்னா இங்க யார் தேவை, என்ன ஜாப் எனக்கு கிடைக்கும், இவ்வளவு தூரம் சொன்னதுல எனக்கு எந்த இம்பார்ட்டன்ட் கிடைக்கல விக்கி. ஸோ வாட் யூ டெல்லிங், அப்போ எனக்கு ஜாப் வேணும்னா நான் என்ன செய்யணும், யூ ஆர் பிகம் அ இன்ஃப்ளூயன்சர். நீங்க ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரா மாறணும். ஸோ நீங்க ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரா, விஸ்காம் படிக்கிறேன் ப்ரோ, ஹவு கேன் பி அ இன்ஃப்ளூயன்சர்? இல்ல நான் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ, என்னால எப்படி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் ஆக முடியும்? யூடியூப்ல நீங்க பேசுறீங்க, ஸோ யூ ஆர் இன்ஃப்ளூயன்சர். இல்ல ஒரு ஆக்டர் விஜய் இருக்காங்க, விஜய் சொன்னா நான் ஒரு 1000 கோடி பேர் இல்லாட்டி 100 கோடி பேர் 50 கோடி பேர் யாரோ ஒரு 5 கோடி பேராச்சும் கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த செமினார் முடியும் போது யூ பிகேம் அ இன்ஃப்ளூயன்சர், யூ நீட் டு பிகேம் அ இன்ஃப்ளூயன்சர். இங்க யூ 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 அப்படின்னு சொல்லி 3 டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன். அதுக்கான ரீசன், நீங்க தான் ப்ராடக்ட், நீங்க தான் மார்க்கெட், நீங்க தான் அதுக்கான செல் பர்சன். அது எப்படி அப்படிங்கறத வெப் 3.0ல நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு அவர் இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல வரலாம். ஃபர்ஸ்ட், வாட் த ஸ்கில் நீடட் ஃபார் அ இன்ஃப்ளூயன்சர். நீங்க எந்த, நாட் ஒன்லி த இன்ஃப்ளூயன்சர், இஃப் யூ ஆர் பிகேம் யூ நீட் டு கெட் அ ஜாப் இன் சினி இண்டஸ்ட்ரி ஆர் டிவி ஆர் இன் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் எனி அதர் கம்பெனி, யூ நீட் கான்ஃபிடன்ஸ். உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கணும். யூ கேன், உங்களால முடியும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கை இருக்கணும். உங்களால மட்டும் முடியும் அப்படிங்கிறது கிடையாது, உங்களால அதை விட இன்னொருத்தன் செஞ்சதை விட நல்லா செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும். அடுத்ததா, ஒரு குட் இன்ஃப்ளூயன்சர் கண்டிப்பா ஒரு குட் லீடரா இருக்கணும். நான் லீட் பண்ணாத, உதாரணத்துக்கு கடைசியா ஆன்லைன் ரம்மி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு வரலாம். ஸோ லாஸ்ட் நம்ம பிரசிடென்ட் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, சாரி நம்ம ஆளுநர் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, இந்த ஆன்லைன் ரம்மிக்கான அந்த தடையை எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த தடை அப்படிங்கிறது, ஒரு லீடர்ஷிப்பா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இந்த சொசைட்டியை தப்பா வழி நடத்த மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரா நீங்க மாறணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு குட் லீடரா இருக்கணும். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லீடர்? ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயாட்ட போய், சார் லீடர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, சார் சொல்ற ஒரே விஷயம், ஐயா சொல்றது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். ஒரு தோல்வி வந்துச்சு, இஃப் யூ லூஸ் சம்திங் தென் டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தட் தோல்வி. அந்த தோல்வியினுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை யார் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க தான் லீடர். ஒரு சக்சஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம எடுத்துக்கிட கூடாது. ஒரு லீடர் எப்பவுமே எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க. ஸோ சக்சஸ் அது நம்ம டீமுக்கானது, தோல்வி அது லீடருக்கானது. இதுதான் ஒரு லீடர். A good leader will create more good leaders. புரிஞ்சுதா? ஒரு லீடர் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு லீடரோட நிப்பாட்ட மாட்டாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லீடர்ஸ் அவங்க கிரியேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க தான் குட் லீடரா இருக்க முடியும். சரி, இது என் ஜாப்ல நான் அப்ளை பண்ண முடியுமா? இப்போ நான் ஒரு விஸ்காம் படிச்சுட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட், நான் ஒரு லீடரா இருக்கேன், எனக்கு லீடர் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா, நான் ஒரு ஜாபுக்கு வரும்போது உங்களே மாதிரி 4 பேரை நீங்க கிரியேட் பண்ணா உங்களுடைய ஜாப் அப்படிங்கிறதும், உங்களுடைய growth அப்படிங்கிறதும், உங்களுடைய சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறதும் கூடுது. அடுத்ததா ஒரு ஆக்டிவ் லிசனிங். ஸோ இந்த இடத்துல கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் ஆக்டிவ் லிசனிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் ஆக்டிவ் லிசனிங்? நான் பேசுறத நீங்க கேட்கறது ஆக்டிவ் லிசனிங் கிடையாது. நான் பேசுறதுல என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்றேன் அப்படிங்கிற சூஸ் த மெயின் ஐட்டம்ஸ். அந்த பாசிட்டிவான சில டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தேவை. அந்த டேர்ம்ஸை நீங்க எடுத்து அதை லிசன் பண்ணி அதை உங்க வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்றது தான் ஆக்டிவ் லிசனிங். ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங். வி ஆர் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் வேர்ல்ட், யூனோ. 1 செகண்ட்ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ரஷ்யா உக்ரைன் வாரா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஜியோ பொலிட்டிக்ஸ் டேர்மா இருக்கட்டும், இல்ல நேச்சுரல் டிசாஸ்டரா இருக்கட்டும். ஸோ சம்திங் வில் ஹேப்பன் ஆர் எனிதிங் வில் ஹேப்பன். அப்போ ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அப்படிங்கிறது நாட் ஒன்லி த லைஃப், இன் அவர் ஜாப் ஆல்சோ வி நீட் அ ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங். ஸோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சருக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தேவை. வை ஐ பிகேம் அ இன்ஃப்ளூயன்சர்? நான் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சரா, இல்லாட்டி விஸ்காம் படிக்கிற நான் எல்லாரும் சொல்றேன், நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா மாறுறதா யூ ஆர் கோயிங் டு பி இன்ஃப்ளூயன்சர். அது எப்படி அப்படிங்கறத நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். சொசைட்டி நீட் இன்ஃப்ளூயன்சர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் இருக்கு. பர் டே we are seeing or something like we are driving into a cab or something, we are going to college and we are listening some movies or you are something playing some cricket. So each day a human process 75 GB of information. For each day ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் 75 ஜிபிக்கு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்றான். அப்படி ப்ராசஸ் பண்றதுல உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்க சூஸ் பண்றீங்க. ஒரு 10 படம் வருது, if going to be next week there is a 10 film release, new release. ஸோ நீங்க அந்த 10 படத்துல உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் எது அப்படிங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணி, இல்ல அதுல நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை சூஸ் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு படத்துக்கு போறீங்க. இதே மாதிரி நீங்க பார்க்கக்கூடிய டேட்டா 75 ஜிபி ஆஃப் டேட்டா. ஸோ இந்த 75 ஜிபி டேட்டா நீங்க ஒரு நாள்ல உங்க மூளை ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னா, ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸார மட்டும்தான் இந்த 75 ஜிபி டேட்டால இருந்து எதை நீங்க பார்க்கணும், எதை நீங்க பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறத தீர்மானிக்க முடியும். ஒரு விஸ்காம் இல்லாட்டி நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைரக்டரா மாற போறீங்க, இல்லைன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா மாற போறேன், நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரா மாற போறேன் அப்படின்னா, இந்த ஹியூமன் பீயிங்க்கு இல்லாட்டி வருங்கால நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு வாட் வில் பி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத நீங்க கத்துக்கணும். அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் 75 ஜிபி அப்படிங்கிறது உங்க மைண்ட்ல இருக்கட்டும். அடுத்தா மார்க்கெட், வைட் வெரைட்டி ஆஃப் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இந்த வைட் வெரைட்டி ஆஃப் மார்க்கெட்ல டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது எமர்ஜ் ஆயிட்டே இருக்கு. டெக்னாலஜிஸ் எமர்ஜ் ஆக உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்சருடைய தேவையும் அதிகமாகுது. நீங்க உங்களுக்கான ஜாபை
easily we can get a job. A lot of people telling negative one day, hey, you are a engineering graduate, okay, oh, but my nearby neighbor son is also engineer, but he's doing some online business, or he's doing some Swiggy. இப்படின்னு சொல்லியே நம்ம வாழ்க்கையை நெகட்டிவா மாத்தக்கூடிய பீப்புள்ஸ், ப்ளீஸ் அவாய்ட் தம். அவங்களுக்கு தெரியல இங்க என்னெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்கு. ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டால, இல்லாட்டி ஒரு விஸ்காம், ஒரு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிற விஸ்காம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸால என்னெல்லாம் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாதனாலதான் அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, நெகட்டிவா நம்மகிட்ட சொல்றாங்க, உன்னால முடியாது, யூ காண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் யூ ஹாவ் டு எமர்ஜ். எப்படி வெப் 1.0 இருந்து வெப் 3.0 வரை நம்ம எமர்ஜ் ஆகி வந்திருக்கோமோ, யூ நீட் டு எமர்ஜ். நீங்க தான் அடுத்த லெவலுக்கு முன்னேறணும். பிகாஸ் இந்த உலகம் உங்களை நம்பி மட்டும்தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க கன்சிடர் பண்ணுங்க. உங்க ஒரு காலேஜ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்க இதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னா, உங்க பின்னாடி எதர் உங்க பிரதர் ஆர் சிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் உங்களை நம்பி இருப்பாங்க. ஸோ அடுத்ததான் நம்ம என்ன செய்ய போறோம், ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. நம்ம ஒரு ஃபிலிம் எடுக்க போறோம், இல்ல நான் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான ஒரு சாஃப்ட்வேரை செய்ய போறேன் அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு ரியலைஸ் யுவர் பவர், நாட் நெகட்டிவ் திங்ஸ். வெப் 1.0, வெப் 2.0, வெப் 3.0 இவ்வளவுதான். நீங்க எங்க இன்டர்நெட்ல தேடினாலும் இந்த விஷயம் கிடைச்சிடும். ஸோ இதை நம்ம பெருசா பார்க்க வேண்டாம். அடுத்ததா இருக்கக்கூடியதான் வெப் 3.0 வந்துடலாம். ஏன் ப்ரோ எனக்கு why I need to web 3.0? We use web 2.0 super. I can access Facebook, Instagram, I can play game without any delay. So why I need web 3.0? இது ஒரு கொஸ்டினா இருந்துச்சு அப்படின்னா, we are in centralized platform. அங்க ஒரு term they are used, that is a kill switch. ஒரு kill switch எப்பவுமே உங்களை சுத்தி இருக்கும். If you are a Facebook user, example I said, if you are a Facebook user and you are going to post one video, that video is against the Facebook guidelines. Facebook have some guidelines, what are do and what are don'ts. So you are putting something, but you imagine that will be a great impact for our society, but it's against Facebook guidelines. Then Facebook will terminate your account. Am I correct? A Facebook account will terminate. Even American President Donald Trump account is terminated because of violation of certain rules and regulations who create some owners or CEOs. So centralized நம்ம ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறது web 2.0, but in web 3.0 there is no centralized. It's called decentralization. So decentralization is the core concept of cryptocurrency or digital currency or digital yuan. But digital currency, in digital ரூபாய் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, there is no 100% decentralized. It is centralized because it is governed by our Reserve Bank of India. But in web 3.0 நீங்க ஒரு விஷயத்தை பாக்குறதுக்கு Facebook தான் வேணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அதை விட யாருமே இல்லாத ஒரு உலகத்துல நீங்க ஒரு சோசியல் மீடியாவை கிரியேட் பண்ணலாம். அது எப்படி அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். நோ சென்சார்ஷிப், நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், அவங்களுடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது இல்ல. தெர் இஸ் நோ ரெகுலேஷன்ஸ், தெர் இஸ் நோ சென்சார்ஷிப் அண்ட் அன்ட்ரேசபிலிட்டி. இங்க அன்ட்ரேசபிலிட்டி அண்ட் நோ நீட் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஒரு இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் போன் வேணும், ஒரு கம்ப்யூட்டர் வேணும். இஃப் யூ நீட் அ இன்டர்நெட், யூ நீட் டு ப்ரௌஸ் சம்திங், யூ நீட் அ லேப்டாப் ஆர் மொபைல் போன் ஃபார் பர்டிகுலர் டைம் பிஃபோர் 1-3 years. But now you can access internet even though IoT devices, even through IoT devices. If ஒரு Amazon Alexa இருந்துச்சுன்னா, Alexa what is current temperature அப்படின்னு கேட்டோன்னே வெதர் அது சொல்லுது. ஸோ Alexa what is something like that அப்படின்னு சொல்லி உங்க கொரிய கொடுத்தோன்னே அது சொல்லுது. சாட் ஜிபிடி உங்க கொரிய கொடுத்தோன்னே அது சொல்லுது. ஸோ இந்த Alexa அப்படிங்கிறது ஒரு IoT டிவைஸ் தான். இந்த IoT டிவைஸுக்குள்ளேயே இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதே மாதிரி வெப் 3.0வும் ஒரு சின்ன டிவைஸுக்குள்ள, ஒரு சின்ன சிப்புக்குள்ள வந்துடும். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கம்ப்யூட்டரோ மாடர்ன் டிவைஸஸோ எதுவுமே தேவையில்லாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம். அடுத்ததா வெப் 3.0ல ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் டோக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு. இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் டோக்கன்ஸ் வெப் 3.0 அப்படிங்கிறத ஓவராலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். வெப் 3.0 ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஆல்ரெடி வெப் 1.0க்கு வாங்க. அந்த வெப் 1.0ல மினிமம் கஸ்டமர்ஸ் இல்லாட்டி மினிமம் யூசர்ஸ் தான் கொஞ்சம் வெப்சைட்ஸை டிசைன் பண்ணி ஒரு வெப் சர்வர்ல போட்டிருப்பாங்க, ஒரு ஃபைல் சிஸ்டத்துல போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஹைப்பர் லிங்க் வழியா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். வெப் 2.0 when evolved, we are going to the evaluation of web 2.0, that will become a database, relational database ஆயிடுச்சு. ஸோ டேட்டாபேஸ்னா நமக்கு ஈஸிலி நமக்கு டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். we can query lot of things in a one phrase அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது 2.0 அப்படி மாறுது. பட் இதுக்கு எல்லாமே சர்வர் டேட்டா எங்க இருக்கு?
சர்வர்ல ஏதோ ஒரு சர்வர்ல ஈவன் அமேசான் வெப் சர்வீஸா இருக்கும், அவங்க வந்து ஒரு டெல்லியில ஒரு சர்வர் வச்சிருக்கலாம், இல்லாட்டி சைனால ஒரு சர்வர் வச்சிருக்கலாம். ஸோ அங்க இருந்து டேட்டா வருது. ஆனா அந்த சர்வர், if the server is out of power or something like some terrorist attack will happen, what will happen our data? The data will always erased. Something like within a second we lost everything in our history or lost history. So in web 3.0 இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே ஒரு சர்வர்ல இருக்காது, டீசென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கும். உங்க சிஸ்டத்துல இருக்கும், இன்னும் 2-3 டேட்டா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் சிஸ்டத்துல இருக்கும், அந்த ஃப்ரெண்ட் சிஸ்டத்துல இருந்து காப்பி பண்ணது இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் சிஸ்டத்துல இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு பேட்டர்ன்டா இதை டிசைன் பண்ண போறாங்க. இப்ப நம்ம பாக்குறதுக்கு இல்லாட்டி கேட்கறதுக்கு ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மூவி மாதிரி இருக்கலாம், பட் இது ஆன் த வே. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த ஸ்லைடுக்கு ஒரு 13th or 14th ஸ்லைட்ல உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல வெப் 3.0 வந்து ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ்டு மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொன்னேன். அடுத்துதான் நோ சென்சார்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இங்க ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் டோக்கன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. இது எல்லாமே வெப் 3.0 வெப் 3.0 பேக்போன் ஆஃப் வெப் 3.0 இஸ் பியூர் அண்ட் பியூர் the blockchain. What is blockchain? Blockchain is a digital ledger. அவ்வளவுதான். நம்ம இப்போ we are in a shop, அங்க நம்ம கணக்கு வச்சிருக்கோம். அப்போ நம்ம 10 ரூபாய்க்கு பொருள் வாங்குறோம்னா அந்த ஷாப் கீப்பர் என்ன செய்வார், விக்கி 10 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருவாங்க. ஸோ கணக்கு வழக்க எப்பவுமே we have to maintain our revenue or something, our income in a ledger. ஸோ இந்த லெட்ஜர் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஜிட்டலைஸ்டு ஃபார்மா மாத்துறது தான் பிளாக் செயினோட வேலை. இந்த பிளாக் செயினோட வேலை அப்படிங்கிறது, நான் விக்கி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன், எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன், ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனுக்கு 100 ரூபீஸ் அனுப்புறாங்க. ஸோ எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிற இந்த 2 பர்சன் அனுப்ப வேண்டிய தொகை 100 ரூபீஸ் அப்படிங்கிறது ஏ அப்படிங்கிற ஒரு பேங்க்ல போய், ஏங்கிற பேங்க் தான் ஒய் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு பணம் அனுப்பி கொடுப்பாங்க. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் இருக்காங்க, ஒய் அப்படிங்கிற பர்சன் இருக்காங்க. எக்ஸ் அப்படிங்கிற பர்சன் 100 ரூபீஸை ஒய்க்கு கொடுக்கணும்னா எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கணும் பேங்க் கிட்ட. சார் ஐ நீட் டு கிவ் 100 ரூபீஸ் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட் ஒய், ஸோ ப்ளீஸ் கிராண்ட் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேங்க் கிட்ட ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது பேங்க் வில் செக் த பேலன்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ். எக்ஸ்ட்ரா 100 ரூபீஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற பேலன்ஸை பேங்க் செக் பண்ணும். பேங்க் செக் பண்ண பிறகு பேங்க் ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கும், ஓகே யூ கேன் டூ இட். ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம், 100 ரூபீஸை கொடுத்த உடனே bank will deduct 100 rupees in my account and bank will give the 100 rupees in my friend y அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு பேங்க் கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கு ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறத பிடிக்கிறாங்க. ஸோ இனிஷியலா எவ்ரி செக்டார்ஸ், இன் சர்வீஸ் செக்டார்ஸ் ஆர் இன் ஏடிஎம், நீங்க பாருங்களேன், இனிஷியலா நம்ம எவ்வளவு டைம் வேணாலும் ஏடிஎம்ல இருந்து மணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் தட் பர்டிகுலர் டைம் we are used to, நம்ம வந்து பர்டிகுலரா நம்ம ஏடிஎம்ல இருந்தா மணி எடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு லெவல் வந்த போது எல்லாருமே பணம் அப்படிங்கறத ஏடிஎம்ல எடுத்துக்கலாம். ஒன்ஸ் we are going to market, dad you have money, no problem, we have the ATM card, we can swipe it or we can get the money from ATM, so we are going there and we will purchase or we will take the money from ATM. apart from கொஞ்சம் ஒரு 4 years or 5 years பிறகு வருது, நீங்க 4 times தான் மணி எடுக்க முடியும். 4 timesக்கு மேல மணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 20 rupees நாங்க சார்ஜ் பண்ணுவோம். Why sir, why you are charging 20 rupees? So bank will reply, sir, it's a service charge sir. So initially the service is free, but after some time the service will cost around 20 rupees. For person, Anniyan படத்துல வர dialogue மாதிரி தான், 5 பைசா is not a big problem, but 5 crore people 5 பைசா வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுக்கும்போது அது big problem தான். இதே மாதிரி 20 rupees வச்சு ஏடிஎம்ல அவங்க போடுற கணக்கு அப்படிங்கிறது crore கணக்குல அவங்களுக்கு ஒரு இன்கமா மாறுது. So web 3.0 கான்செப்டே why we have to give the money to balance or to keep my account as a relevant one. பேங்குக்காக, அது பேங்க் என் அக்கௌண்ட்டை கீப் பண்றதுக்காக நான் ஏன் இவ்வளவு மணி பேங்குக்கு கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் டைரக்டா இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போதுதான் பிளாக் செயின் அப்படிங்கிறது இங்க பிளே பண்ணுது. ஸோ பிளாக் செயினை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் பிளாக் செயின் போய் நான் சொல்றேன், ஒய் அப்படிங்கிற என் நண்பனுடைய அட்ரஸ் இருக்கும், ஒய் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு நான் 100 ரூபா கொடுக்கணும், என் வேலட்ல இருந்து எடுத்துக்கூடா அப்படின்னு சொன்னோன்னே பிளாக் செயின் இதை லெட்ஜர் அங்க பதிவு பண்ணிடும். ஸோ பிளாக் செயின் ஒரு டிஜிட்டல் லெட்ஜர் அப்படின்னு சொன்னேன். அந்த டிஜிட்டல் லெட்ஜர்ல எக்ஸ் சென்டர், ஒய் ரிசீவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஒய் அப்படிங்கிற பர்சன் எப்போ இன்டர்நெட் எடுக்கிறாங்களோ, இல்லாட்டி இந்த பிளாக் செயின் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன், டி ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தேன்னா, எக்ஸ் எனக்கு 100 ரூபா போட்டிருக்காரு, 100 ரூபாய் எக்ஸுக்கு வேலட்ல இருந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நேரா பிளாக் செயின்ல ஒய்க்கு பிளாக் செயின்ல ஒரு லெட்ஜர் சேவ் ஆயிரும்.
ஸோ இந்த பிளாக் செயினை ஹேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொன்னா ஹார்ட் டு ஹேக். திஸ் இஸ் நாட் ஈஸி டு ஹேக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா 99.7% இட் கான்ட் பி ஹேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு செக்யூர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த செக்யூர் நம்ம பேங்க் செக்டார்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நோ. ஷுர் சொல்லலாம் நோ. பேங்க்ல சின்னதா ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிளிச் வந்துட்டா சில நபர்களுக்கு 100 கோடி ரூபாய் இல்லாட்டி 200 கோடி ரூபாய் போகும். ஸோ ஒரு 1 கோடி ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த கிளிச்சஸ். ஆர் பேங்க் வந்து திடீர்னு பார்த்தா அவங்க ஆடிட் வரும்போது ஈவன் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய SVB அப்படிங்கிற பேங்க் கொலாப்ஸ் ஆகுது. வாட்ஸ் த ரீசன் ஃபார் கொலாப்சிங் ஆஃப் SVB பேங்க்? Because audit problems are அப்படிங்கிறாங்க. So anything will happen in normal using the web 3.0 or web 2.0. But in web 3.0 நீங்க ஒரு 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 சின்ன டிரான்சாக்ஷன் செஞ்சாலும் அந்த டிரான்சாக்ஷனுடைய டேட்டா உங்க சிஸ்டத்திலயும் இருக்கும், உங்க ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டத்திலயும் இருக்கும். ஈவன் இட் கேன் பி ஆக்சஸ் த்ரூ பப்ளிக் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி. ஸோ பப்ளிக்கா இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் அதுல சின்ன சின்ன என்கிரிப்ஷன் மெத்தட்லாம் இருக்கு. ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். ஸோ இதனால என்ன பெனிஃபிட் வருது? இதை ஹேக் பண்ண முடியாது. ஹேக் பண்ணாத இருக்கிறதுனால நம்மளால இது ஈஸி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது எந்த இடத்துக்கு போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த வெப் 3.0 ஒரு முதலாளி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இல்லாட்டி ஒரு நபருக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஃபேஸ்புக் நம்ம யூஸ் பண்றோம். என் போட்டோ, we are using Facebook, okay? So I upload my one of the recent photo and I tag with 3 friends. My mind is only the 3 friends need to access my photo. But இந்த டேட்டா வச்சு ஃபேஸ்புக் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஃபேஸ்புக்குன்னு ஒரு டேட்டா கிடையாது. ஃபேஸ்புக்குன்னு யூசர்ஸ், லேக்ஸ் கணக்கு ஆஃப் யூசர்ஸ் அவங்க டேட்டா உள்ள போடுறாங்க. அவங்களுடைய போட்டோவை பார்க்கறதுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க. அந்த போட்டோ, உங்க போட்டோவை வச்சு ஃபேஸ்புக் ஏர்ன் பண்றாங்க. crore கணக்குல ஏர்ன் பண்றாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வழியா, இல்ல நீங்க அதுல இருக்கக்கூடிய பல விதமான சின்ன லோக்கல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வழியா ஃபேஸ்புக் ஏர்னிங் crores. ஆனா டேட்டா உங்களுடையது. அதுதான் இங்க நீங்க ஒரு டிஜிட்டல் கிரியேட்டரா இருப்பீங்க, ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா இருப்பீங்க, இல்ல நாளைக்கு நீங்க ஒரு பெரிய ஆக்டரா மாற போறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க தெரிய வேண்டிய ஒரே ஒரு வேர்டு NFT அப்படிங்கிறது. நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் நான் ஃபஞ்சிபிள் டோக்கன்? நான் சொன்ன ஒரு விஷயம், இப்போ என்கிட்ட நான் ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் பண்றேன், ஒரு சூப்பரான ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆர்ட் ஒர்க். அந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை வெப் 3.0ல ஐ கேன் கிரியேட் இஸ் அ டோக்கன். நான் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு டோக்கனா இந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை டிஜிட்டலா ஸ்கேன் பண்ணியோ இல்ல ஏதோ ஒன்று பண்ணி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வரும். இதெல்லாம் நான் 2030ல நடக்க போகுது. இதுல எப்படி நம்ம ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்லி கொடுக்குறேன். சோ ஒரு போட்டோ இருக்குன்ட்டு அந்த போட்டோவை நான் டிஜிட்டலா மாத்திட்டேன். அப்படி டிஜிட்டலா மாத்தினது மேல நான் ஒரு டோக்கனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வைக்கிறேன். இந்த போட்டோவை நான் ஃபேஸ்புக்ல அப்லோட் பண்ணியிருந்தா ஃபேஸ்புக்ல பார்க்கக்கூடிய எல்லாருமே என் போட்டோவை டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க சிஸ்டத்துக்குள்ள வச்சுக்கலாம். அப்படிதானே? எந்த ஒரு ப்ராப்ளம், there is no restriction to download a photo in FB and I can forward from WhatsApp or any social media. There is no restriction. So when your friend download your photo and he share with another guy, do you get any money? Because the data is yours now, or the artwork is yours, but you don't get any money. But apart from that, the hosting medias, Facebook or Google, earn lot of crores of money. ஸோ இங்க NFT அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வெப் 3.0க்குள்ள வரும்போது நீங்க அதுக்கு லீகலைஸ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த போட்டோ வெப்சைட்டுக்குள்ள நீங்க ஏத்தும் போது, வெப் 3.0க்குள்ள ஏத்தும் போது ஒரு டோக்கன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க அட்ரஸ், யூ ஆர் த ஓனர் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ ஓனர் நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா இதை 10 பேர் டவுன்லோட் பண்ணும் போதும் பிளாக் செயினுக்குள்ள நான் சொன்ன அந்த டிஜிட்டல் லெட்ஜர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த லெட்ஜருக்குள்ள X அப்படிங்கிற பர்சன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்காரு, ஓனர் விக்கி. Y அப்படிங்கிற பர்சன் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கார், ஓனர் விக்கி. XY டவுன்லோட் பண்ணத Z அப்படிங்கிற பர்சனும் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கார், ஓனர் விக்கி. ஸோ 3 பர்சன்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஏன் ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்றேன், இல்லாட்டி நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண அந்த ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு நான் எவ்வளவு பணம் சொன்னனோ அந்த பணம் எனக்கு எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும். இதே இது 100 பேர், நான் முதல்ல அந்த ஃபேஸ்புக்ல ஒரு போட்டோ நீங்க அப்லோட் பண்றீங்க, நீங்க நல்லா டிரா பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு டிராயிங்க்கு ஆல்மோஸ்ட் சம் பீப்புள்ஸ் get the money 150 rupees for a one time only we give 150 rupees and we can take it a picture or we can xerox it or something like, but the original owner get only 150 rupees. But in NFT அந்த ஒரிஜினல் ஓனரை ஏமாத்த முடியாது. அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லா மீடியாவும், எல்லா சோசியல் மீடியால இருக்கக்கூடிய ஓனர்ஸ், சிஇஓஸ் என்ன செய்வாங்க? இத ரொம்ப பெரிய அளவுல வெறுப்பாங்கன்னு இல்ல, அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காம போகும். இதுதான் NFTனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம்.
we can digitalize our creativity, our mind, our ideas, our product. இது எல்லாத்தையுமே digitalize பண்ணலாம். எப்படி அவர் கவர்மெண்ட் நார்மல் ஒரு ஃபெட் கரன்சி இல்லாட்டி நம்ம பேப்பர் கரன்சியை டிஜிட்டலைஸா மாத்தி இந்த டிஜிட்டல் கூகுள் பே நம்ம யூஸ் பண்றோம். டிஜிட்டல் கரன்சி தானே ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஜிட்டல் கரன்சி கூகுள் பே. எங்க போனாலும் ஸ்கேன் பண்ணி கூகுள் பே பண்றோமே. ஹவு இஸ் இட் பாசிபிள்? பிகாஸ் வி ஆர் இன் டிஜிட்டல் இந்தியா. இன் டிஜிட்டல் இந்தியா இந்த கூகுள் பே வந்து ஒரு 2 years ஆயிருக்குமா? ஸோ நான் சொன்னதுதான், ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஓப்பன் ஏஐ அப்படிங்கிறது சாட் ஜிபிடி வந்து 30 daysல 100 million users அச்சீவ் பண்றாங்க. அவ்வளோ இப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை யூடியூப் எடுக்கிறதுக்கு 8-9 வருஷம் எடுத்துச்சு நான் சொல்றேன். சோ 9 வருஷமா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செஞ்சதை வெறும் 30 daysல இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் செய்யுதுன்னா நம்ம ஸ்பீடா க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கோம். சோ நான் சொல்றேன் இந்த NFT அப்படிங்கிறதுலாம் ரொம்ப சீக்கிரமா வரும். சோ யூ நீட் டு லேர்ன் வாட் இஸ் NFT. NFT படிக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்துதான் நீங்க படிக்க வேண்டியது ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது தான். இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறதும் Web 3.0 வந்துருது. வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட்? A contract, an agreement between seller and buyer. இதுதான் contract. The definition of contract. But smart contract is in Web 3.0 or in blockchain. So smart contractல I can code it. நான் இந்த ப்ராடக்ட் வச்சிருக்கேன். I have an artwork of some image. அந்த artwork யாராவது பை பண்ணீங்கன்னா 100 rupees தந்துட்டு பை பண்ணிக்கோங்க. ஓனர்ஷிப் நான் உங்களுக்கு தந்துருவேன். இதுதான் கோட். ஓகேயா? இது ஒரு கான்ட்ராக்ட். இந்த கான்ட்ராக்டை நான் சொல்றது கிடையாது. நான் ஒரு இமேஜ் அப்லோட் பண்றேன்னா Web 3.0க்குள்ள அந்த இமேஜ்லயே இருக்கும் இதுதான் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லி. மெட்டா டேட்டாலாம் சொல்றோம்ல, அதே மாதிரி இது ஒரு மாஸ்க் மெட்டான்னு சொல்லுவாங்க Web 3.0க்குள்ள. ஸோ இந்த மாஸ்க் மெட்டால நான் ஒரு இமேஜ் நீங்க whenever you click a photo in your mobile, you know the Shutterstock or something like websites. These are websites, they will give money. நீங்க எடுக்கிற போட்டோஸ் அங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க என்ன தருவாங்க? மணி தருவாங்க. ஏன்னா நீங்க எடுக்கிற எல்லாமே விலை தான். இங்க எதுவுமே ஃப்ரீ கிடையாது. நம்ம தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஏய் நான் சூப்பரான ஒரு கிளிக் பண்ணிருக்கேன், ஒரு போட்டோ எடுத்திருக்கேன், அந்த போட்டோ நான் அப்லோட் பண்ண போறேன் சோ அப்படின்னு சொல்லி அப்லோட் பண்றோம். பட் நீ கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிற, நீ ஒரு 10,000 rupeesக்கு ஒரு மொபைல் வாங்கி அதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீ ஒரு போட்டோ எடுக்கிறீன்னா அது உன்னுடைய மணி தான் அப்படிங்கறத இந்த Web 3.0 அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லும். சோ இந்த போட்டோவை நீ டவுன்லோட் பண்ணணும், நாளைக்கு அது ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்கு பயன்படுத்துறாங்க. I say example, Satyabama University, initially Rajas are playing 3 videos. One of my intro, one of Dr. Ganeshan intro, and other one is Satyabama's intro. So Satyabama intro is created by one particular person. Either a Satyabama University or admin created, or some other person or some other students will create that one. For creating that video, he need some payment, na? So we can give the language code, that means computer code as a smart contract. சார் இந்த வீடியோ நீங்க டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா ப்ளீஸ் கிவ் 100 rupees, ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு தந்துடுறேன். ஸோ அந்த லெட்ஜர், அதாவது பிளாக் செயின் டிஜிட்டல் லெட்ஜர் அப்படின்னு சொன்னேன்ல, அந்த லெட்ஜர்ல எப்படி போகும்? இதை டவுன்லோட் பண்ண 100 rupees ஓனர்ஷிப் உங்களுக்கு தான். ஸோ இங்க 100 rupees கிடைச்சதோடி நான் ஓனர்ஷிப்பை ஒய் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு கொடுத்துட்றேன். சரியா? ஒய் அப்படிங்கிற பர்சன் எகெயின் அதை இசட் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு கொடுக்கலாம் 100 rupees வாங்கிட்டு. ஆனா எக்ஸ் ஒய்க்கும் இசட்டுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்ல எனக்கு ஏதாவது பணம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. பிகாஸ் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல நான் அப்படிதான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். பட் அதே ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ல சார் யூ கேன் பை இட் ஃபார் 80 rupees அண்ட் 20 rupees as a ஷேர். அதாவது 80:20, 8:2 அப்படிங்கிற ரேஷியோல நம்ம ஒரு கான்ட்ராக்டை ரெடி பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. 80% நீங்க வச்சுக்கோங்க, 20% எனக்கு தாங்க. ஸோ 20% போகுதுன்னா அவர் ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க. அதே பொருளை 100 ரூபாய்க்கு அவர் விற்கிறாருன்னா அந்த ஒய் அப்படி என்கிட்ட வாங்கின பர்சனுக்கு 80 ரூபாய் தான் போகும், 20 ரூபாய் மறுபடியும் எனக்கு வரும். ஸோ அந்த இமேஜை வாழ்நாள் ஃபுல்லா நீங்க எத்தனை கோடி மனிதர்கள் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்க வாங்க அதுல இருக்கக்கூடிய 20% உங்களுக்கு இன்கமா வந்துகிட்டே இருக்கும். புரியுதா? திஸ் இஸ் அ மெயின் பிக் திங். நிறைய கம்பெனிஸ் NFT கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த NFT உங்களால தான் முடியும். விஸ்காம் படிக்கிறவங்களால செய்ய முடியும். இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்டை ஒரு நார்மலா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரால செய்ய முடியும். பைத்தன் கோடிங் படிச்சிட்டீங்கன்னா, ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் படிச்சிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் உங்களால ஈஸியா செய்ய முடியும். ஸோ இதுல டோக்கன் அப்படிங்கிறது இருக்கு, அதுவும் இதே மாதிரி தான். பட் இதை வேற ஒரு செஷன் முடிஞ்சா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது, பிகாஸ் 558 மெட்டாவர்ஸ் அப்படிங்கிறது. மெட்டாவர்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஃபேஸ்புக், we know the Facebook parent company is already Facebook Inc, but they are changed into Meta Inc. So what is the meaning of Meta? Meta is a hidden data, that's called the Meta. But Metaverse is entirely a new definition of new world. Metaverse அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய உலகம். அந்த உலகத்தை நீங்களே கிரியேட் பண்ணலாம்.
இந்த இடத்துல ஐ நீட் திஸ் ரோப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிற மைன்கிராஃப்ட் அப்படிங்கிற கேம்லாம் நீங்க விளையாண்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இன் மைன்கிராஃப்ட் கேம் we can buy a land virtually and we can build a home and we can sell that home in another person. ஒரு கேம்ல தான், பட் அனதர் பர்சனுக்கு போகுதுன்னு சொல்றேன்னா, அந்த பர்சன் வந்து இந்த ஹோமை வாங்கிட்டாங்கன்னா என் வேலட்டுக்குள்ள நான் $300 கொடுத்துருக்கேன், $300 கிரெடிட் ஆகும். ரியல் மணி, நாட் ஃபேக், நாட் லைக் ஜெம்ஸ் ஆர் இந்த கேம்ஸ்ல விளையாடுற மாதிரி சும்மா விர்ச்சுவல் மணிலாம் கிடையாது. அது என் வேலட்டுக்குள்ள வரும். அந்த வேலட்ல வர்ற மணி வச்சு நான் என்ன வேணாலும் செய்யலாம். ஸோ டிஜிட்டலா நீங்க கிரியேட் பண்ற உலகத்தை தான் மெட்டாவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டாவர்ஸ் இஸ் அ வேர்ட் தட் இஸ் கிரியேட்டட் டிஜிட்டலி வித் விர்ச்சுவல் ஐட்டம்ஸ். யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் அவதார்ஸ், யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் பில்டிங்ஸ், யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் வில்லேஜ். ஸோ இதை யார் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய நிறுவனங்களுக்கு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியுது. ஓகே, ஃபேஸ்புக், மார்க் சுக்கர்பர்க் அவர்களுக்கு தெரியுது நம்ம இதை செய்யணும், மெட்டா அப்படிங்கிற வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒக்குலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஆர் கிளாஸ் இருக்கும். நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஒக்குலஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒக்குலஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க பை பண்றாங்க. ஒக்குலஸ் வாங்கி அந்த விஆர் கிளாஸுக்குள்ள இந்த மெட்டாவர்ஸ் அப்படிங்கிற உலகத்தை உருவாக்கி we can access a 3D or immersive 3D experience. ஸோ மெட்டாவர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஆர் கிளாஸை நம்ம போட்டுட்டோம்னா அந்த உலகத்துக்கே நம்ம போயிடலாம். இப்படி ஒரு வேர்ல்டை ஃபேஸ்புக் கிரியேட் பண்றாங்களா, அதே மைக்ரோசாஃப்டும் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, கூகுளும் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மெட்டாவர்ஸ் ஒரு வேர்ல்டுக்கான ஒரு பேர் தான். இந்த மெட்டாவர்ஸ் ஃபேஸ்புக் உருவாக்குற மெட்டாவர்ஸ்ல இருந்து மைக்ரோசாஃப்ட் உருவாக்குற மெட்டாவர்ஸ்க்கு என்னால மூவ் ஆக முடியும். அப்படின்னா இங்க நிறைய வேர்ல்டை கிரியேட் பண்ண போறாங்க. தே ஆர் விர்ச்சுவலி கிரியேட்டிங் வேர்ல்ட்ஸ். அப்போ விர்ச்சுவலி கிரியேட்டிங் வேர்ல்ட்ஸ்னா இங்க என்னெல்லாம் தேவை? 3 லெவல் வேணுங்க. விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, ஆகுமெண்டட் ரியாலிட்டி, மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி? ஹலோ, வாட் இஸ் விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி? Virtual reality, there is no other original content. Everything is created by virtual. Or we can build a house, we can place some textbook on the table. Everything is virtual. But in augmented reality, that is a real scenario. We can see a room, and inside the room we can place a virtual table. We can use in augmented reality snapshots, filters, or TikTok filters, some filters. We can get the hair or eyeglasses, sunglasses. These are augmented reality. And the third one is mixed reality. In mixed reality, we can create our virtual reality in the augmented reality platform. That's called mixed reality. So metaverse is a world that is created digitally, and in digital world we can use virtual reality content or augmented reality content or mixed reality content. These are a world. If we create each and every items, that will be a NFT token in web 3.0. நீங்க இது லைஃப் லாங் உங்களுக்கு earn பண்ணிட்டே இருப்பீங்க பணம். ஸோ இதுல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, நியூ ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது how we can design, இது விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும். ஸோ how we can use this platform அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மோஷன் டிசைனிங் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ரொம்ப பூம் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ யூஏ யூஎக்ஸ் டிசைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லாட்டி யூ ஹேவ் ஆர்ட் ஃபிலிம் ஒர்க், நீங்க ஒரு டிராமா இல்லாட்டி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எடுக்க போறீங்கன்னா, ஸோ நம்ம ட்ரெண்ட் அப்படிங்கிறத we need to learn trends, new trends. In new trends, motion designing is a very well performing, and scrollytelling is the new term. We can scroll something. When we scroll, when the scroll is happened, something will pop up in our display. This was introduced by Apple when they are launching new devices. They using scrollytelling. That's a new term. And happy colors or dopamine colors. You need to, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அறிவு இருக்கணும். அதாவது சைக்காலஜி பிஹைண்ட் கலர்ஸ். ஒவ்வொரு கலருக்கு பின்னாடி ஒவ்வொரு சைக்காலஜி இருக்கு. ஈச் கலர்ஸ் ஹேவ் இட்ஸ் ஓன் சைக்காலஜி that will impact human minds. You know, if we see red color a lot of time, we get angry sometimes, because we know the red is linked with the angry mood of our human psychology. So you need to learn happy colors or dopamine colors and aura gradients and immersive and iterative designs. What is immersive and iterative? You need animated or haptic functions like that. So these are the terms, new trends in the web 3.0, and it will be very bright future for Viscom students especially. Also, so இவ்வளவு தூரம் நான் சொன்னதை பார்த்தோன்னே, web 3.0 is coming in 2030. Why I need to study now?
Don't worry, already we are in Web 3.0. For file storage, we are using Dropbox and iCloud, Google Drive, Amazon Web Service, Sync.com, OneDrive. But in Web 3.0, there is a lot of platform there. Storage.io. You can access these websites. These are in Web 3.0. And Filecoin, Zillow, and social networking, Instagram, Facebook, Twitter. They are now, there is Web 3.0 social network. A lot of 3.0 networks are available in market. And messaging, we are using Telegram, but they are using Mercury protocol, Ocean protocol, and Snapchat, Line, Messenger, and also video and live streaming. Netflix பதிலா அங்க Flixo, Ustream பதிலா அங்க Streamer, YouTube பதிலா Libkeeper அப்படிங்கிறது, இந்த StreamX அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இப்போ எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதாவது Web 3.0 நம்ம வந்துட்டோம். இதை பத்தி போதுமான அறிவு, there is lack of knowledge in Web 3.0. That's the reason our students or our faculties didn't mention the 3.0 is available in current scenario, not for 2030. We can earn money using NFT, or we can earn money in Facebook, or we can create virtual reality programs. We can create virtual reality application, mobile application, or hardware, IoT hardware. That is lot of things we can earn. And future, the future, நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே ஏதோ இப்ப இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன். Artificial intelligence, that's the term we learned in recent days. But OI is the next thing, organoid intelligence, and DAO contracts. A DAO contracts அப்படிங்கிறதுலாம், it's a beautiful thing. Sorry for the delay. I take another 5 minutes. So DAO contract means decentralized autonomous organization. In future, I think the film in Hollywood, there is lot of films used in DAO contracts. You know, DAO அப்படின்னா, ஒரு படம் எடுக்க போறேன் சார், நான் படம் எடுக்கிறதுக்காக DAO கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாக்குவேன். அதை பிளாக் செயினுக்குள்ள போடுவேன். அதுக்கு ப்ரொடியூசர் ஃபாரின்ல இருப்பார், அவர் அதை சைன் பண்ணுவார், டிஜிட்டல் சைன் பண்ணலாம் பிளாக் செயின்ல. அதுக்கு கேமராமேன் சென்னையில இருக்கிறவங்க, ஆக்டர்ஸ் சென்னையில இருக்கிறவங்க, அவங்க எல்லாமே டிஜிட்டலா சைன் பண்ணணும். ஸோ நான் லொகேஷன் பார்க்க போறேன், நான் ஒரு சைட் கேரக்டரா இருக்கேன், எல்லாமே இங்க சைன் பண்ணிட்டோம், ஃபிலிம் தொடங்குது, ஷூட் முடிக்கிறாங்க. இந்த DAO கான்ட்ராக்ட்ஸ்ல உங்களுக்கு how much percentage you can earn in the particular film, you can earn in lifetime. ஒரு ஃபிலிம் எடுத்து இந்த DAO வழியா நீங்க ஒரு ஃபிலிம் எடுத்துட்டீங்கன்னா, you can earn money lifetime, not a single point of. ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆனோடனே எனக்கான salary அதை மறந்துருங்க. There is no salary in coming days. There is share only. உங்க டேட்டாவை நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க, எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்க போறீங்க. There is your data, your hard work. You are the owner of your data. So நீங்க என்ன செய்யலாம், உங்களுடைய டேட்டாவுக்கு நீங்க குரல் கொடுக்கலாம், உங்களுக்கான காசு கிடைக்கும். ரோபோட் நாலேஜ் ஷேரிங், இட்ஸ் a very crucial thing. நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ், ஆர் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ரோபோட் நாலேஜ் ஷேரிங் இன்னைக்கு நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிவைசஸ், ஆண்ட்ராய்டு, அலெக்சா, ஆர் கூகுள் ஹோம், இல்லாட்டி உங்க ஐபோன், சிரி, கூகுள் அசிஸ்டன்ட், இது நீங்க பேசுறது என்ன அப்படிங்கறத அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, கேட்டு வச்சிருக்காங்க. கூகுள்ல நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா அந்த சர்ச் அப்படியே இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்க்கும்போது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்டா வரும். ஹவ் இஸ் இட் பாசிபிள்? பிகாஸ் தே டுக் குக்கீஸ் ஆர் சம்திங் லைக் சின்ன டேட்டாவை எடுத்து உங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்து அவங்க விற்கிறாங்க. கூகுள் உங்களுடைய சர்ச் ஹிஸ்டரி எடுத்து they sell some other companies or some other cookies. So from the cookies, Facebook know you are searching for 8-inch shoe. Then Facebook, when scroll the Facebook, 8-inch shoe advertisement will be there. So when you search in Google, it will be transferred into Facebook. Through like this mechanism, robots are ready to knowledge share. ஸோ ஒரு வீட்டில் ஒரு ரோபோட் இருக்குன்னா இன்னொரு வீட்டில் இன்னொரு ரோபோட் இருக்கும், அவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க நாலேஜ். இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன். ஸோ இதை பத்திலாம் திங்க் பண்ணுங்க, இதுதான் ஃபியூச்சர். ரோபோட் நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறது என்னைக்கு நம்ம அச்சீவ் பண்றோமோ, when we achieve robot knowledge sharing, at the time robot will rule human being will be a slave for robots. So robot knowledge sharing will be in I think 2030. Before 2030, robot knowledge share will be there. At the time, we have to struggle a lot. At the time, there is lot of job opportunities, and also there is some other jobs like telecommunicators are outdated, and there is in 2030 a lot of job is also in disappear manner,
அண்ட் பிஃபோர் தட் நீங்க இதெல்லாம் படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் உங்களால தெரிஞ்சுக்கிட முடியும். இப்பதான் சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 1 hourல இதை முடிக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு கொடுத்த டைம்ல ஐ ஸ்ப்ரெட் சம்திங் இன் யுவர் மைண்ட், வாட் இஸ் நியூ டெக்னாலஜிஸ், ஹவு வி கேன் சேஞ்ச் தட் அவர் மைண்ட் செட் இன் நியூ வே. இதுதான் என்னால கொடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ ஃபர்தரா நம்ம ஏதாவது முடிஞ்சா பார்க்கலாம், இல்லாட்டி நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே ஒரு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் உட்காந்து பேசலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ஸோ இதுதான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைம்ல என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட வாட் இஸ் வெப் 3.0, அது எப்படி டிஃபர் ஆகுது, அண்ட் வாட் இஸ் என்எஃப்டி, வாட் இஸ் ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட், அண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்த டிஏஓ, தென் என்எஃப்டி பத்திலாம் நிறைய சொல்லியிருக்கோம். ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களுடைய கருத்துக்கள். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Plenty of information. Past, 1.5 hours, nearly exactly 1 hour, 15 minutes. We had more information. Web 3.2, AR, VR, artificial intelligence, and future things. Thank you, dear Vicky, sir. Thank you, sir. Over to audience. Audience, if you have any questions, many of them raise the hand. You can unmute yourself. We have a guest and you can raise your question. Over to audience. Thank you. Yes, please, audience, you can unmute yourself and you can raise your question. Yes, sir. Krishnan, sir, if you have any question. First of all, you stopped at 3.0, but your content right from the first word, it is 100.00. Full of information. You got some more information also. So maybe I'll be approaching you for a interview with you. You are given a good content, sir. Absolutely spellbound with the information given, even for a common man like me. And I think this session, especially the younger generation, more so the ISKCON students, would have given a tool how to progress, how to make fortune. Of course, your Tamil word channel is Bokisham. What do you think? There are a lot of requests from non-Tamilians. That's why I'm raising hand. They are keen to know your conversation in English. So in between, I was sending because many are interested to know you are given a absolutely 100% content. Okay. So the question and answer, I think others will come to know more. I'll leave to my other student, other degree. Okay. I got question. I'll ask at the end. Okay. Thank you. Dear participant, you can ask your question. Dear participant, you can unmute yourself and ask your question. Krishna sir, first you can start the question. Yeah, actually it says host is not allowing participant to unmute themselves. Can you just find out that everybody is on unmute mode? Raja? I find everybody on unmute mode only, and it reflects host is not allowing participant to unmute. Can you just see that? Yes, sir. They are asking feedback link. Yes, sir. Can I? Yes, sir. I have given the permission, sir. Can I start with the question, or students? We will finally ask the question. Good afternoon, sir. Can I? Yes. Good afternoon. Sir, should we learn any programming language or anything like we people are students from visual communication and visual media, so we are not that much into programming and all those things. So should we learn any programming language to to do any work with a virtual reality or augmented reality or these new tools, whatever you are presenting in this presentation? Okay. That is one doubt. And second thing, you are talking about a platform where we can sell our artworks. So should we pay some money or something to get into that platforms like NFT? Should we pay any money to upload our artworks? No. Absolutely, they are free. In this current scenario, absolutely it's all free in market because this is a new emerging technology now. So they need data also. How the Facebook or I said a small example of ATM
Initially they need customers, so they give free. After particular years they will charge small amount. But apart from that, there is lot of NFT platforms, cryptocurrency, blockchain platforms are emerging in India. I think in Tamil Nadu there is lot of platforms are emerging. So you can register yourself and you are register as a creator and create your own artwork and create and sell it in NFT form. First you learn what is NFT, how can I register, how can I draw my digital artwork in that platform. First you need to study it well performed, because there is no guidance in a lot of universities. So you have to tell your friends, hey macha, this is the NFT da, NFT we can do this like. So when one person is emerging from your class, the whole persons or whole class will get the amount or something, a good job. And also you asking how do you need any study the programming language? No need, because that was entire different segment for software engineers, the workers from the software developers. You are enter a different visual communication now. So you have to concentrate your work. In that work, how can get the money? You can upload your photos in Shutterstock, that is easy to earn money. And if you are a content writer, you can earn money from medium dot I think medium.k or something website. The article is well performed, then you can earn money. And also you can earn money from YouTube or monetized platform. There is lot of shorts platform, Josh and People application. These are the vast of platform. They give money to you when you produce your own content. Here lack of content is available. There is lot of peoples and lot of OTTs are there, but in OTT and in a lot of softwares, there lack of content. There is no good content creators in India, particularly in Tamil media or something like. So you have become a superb content creators or influencer. So already there are some softwares like Quillbot and Grammarly is available. So how our content will be useful? Because already there is a possibility to paraphrase or rephrase the content, and people can use that without any plagiarism. So how our new content will be helpful for the community? Yeah, that will be the play of NFT. That will be the play of NFT. Sir, could you please explain a bit? Yeah, sure. If you are going to do your work in a blockchain method, first you need to register it with the blockchain. It's a huge process. I think Raja sir, could you please get me another session? Then only I can explain it thoroughly. Okay. I will give that. Do you have any link or something like that? I will give them the groundwork of how to register that platform. ராஜா சார், அதாவது பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி டிரைவ் ஏதாவது ஒரு லிங்க் இருந்துச்சுன்னா நீங்க அனுப்பி விடுறீங்களா? இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க நான் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் PDF we have all the I will send a PDF to all. Okay, how can we achieve through the money? Yes sir. Thank you sir. All the participants contact details. Yeah, sure. Vicky sir, can I say something? I'll be happy to do immediately, even tomorrow if you are ready. I'm happy to do an interview with you. Thank you, sir. Subject to your availability at the nearest possible day, I'll be happy to do an interview with you. Sure, sir. This information can be done through G Christine. It is requesting. Yeah, sure, sir. I will contact you, sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Dear participants, any other question? You can unmute yourself. சார் வணக்கம் சார், என்னோட பேர் தீரஜ். சொல்லுங்க தீரஜ். சார், இப்போ கண்டென்ட் கிரியேட்டரா வந்து கொஸ்டின் கேட்கணும். யூடியூபரா இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா வியூவர்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நீங்க வந்து ஒரு டபுள் டிஜிட் நம்பர்ஸ்ல தான் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க, தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் டபுள் டிஜிட் நம்பர்ஸ்ல. ஸோ வியூவர்ஷிப் எப்போ நம்ம கம்மியாகுதோ, எப்போ வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து பூஸ்ட் பண்றதுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ மணி மேக்கிங் அண்ட் நியூ டெக்னாலஜி தான் சார். இது இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நிறைய பேர் ஹெசிடேட் பண்றாங்க, யூடியூப்ல வந்து சக்சஸ் ஆக முடியாதா, இல்லாட்டி நாட் ஒன்லி யூடியூப். ஓகே, நான் சொல்றது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவான விஷயங்கள் தான். ஸோ நீங்க கேட்குறீங்க பூஸ்ட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கிறது ஒரு டெடிகேஷன் ஒன்லி.
அல்கோரிதம், அது யூடியூப்க்கு ஒரு அல்கோரிதம் இருக்கு, செட் ஆஃப் திங்ஸ். இப்ப நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி நீங்க அதிகமா பேசுறீங்க அப்படின்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு வைரலான ஒரு விஷயம், தோனி வந்து 6 அடிச்சு ஜெயிக்க வச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வீடியோ. ஓகே, அது ஒரு ரொம்ப வைரலா ட்விட்டர்ல ஹேஷ்டேக்ல ட்ரெண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்குன்னா, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க பேசணும். உங்களுடைய வார்த்தைகள், இப்ப கூகுள் வந்து இதெல்லாம் கவனிக்க தொடங்குறாங்க. அதாவது டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் இருந்துச்சு, இப்போ ஸ்பீச் டு டெக்ஸ்ட் மாத்திட்டாங்க. முதல்ல வந்து நம்ம டைப் பண்ணி சார் நான் வணக்கம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்சா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அந்த மெத்தடு போய் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா, நான் பேசுறது ஆட்டோமேட்டிக்கா, நீங்களே நிறைய இங்கிலீஷ் யூடியூப் சேனல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா சப்டைட்டில் வரும். அது எப்படி வருதுன்னா, அதை லிசன் பண்ணுது, பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த அல்கோரிதம் லிசன் பண்ணுது. ஸோ அப்படி லிசன் பண்ணக்கூடிய அல்கோரிதம் எதை லிசன் பண்ணுது, நியூ ஹேஷ்டாகையும் அவங்க லிசன் பண்ண போட்டிருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உலகத்துல வெயிட்டேஜ் அப்படிங்கறத போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுடைய வீடியோ கண்டென்ட்ல இதே மாதிரி வெயிட்டேஜான வார்த்தைகள் வருதா அப்படிங்கிறதும், உங்களுடைய டைட்டில் அண்ட் டெஸ்கிரிப்ஷன்ல வெயிட்டேஜ் வார்த்தைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் யூடியூப் என்ன செய்யும், அனலைஸ் பண்ணும். ஸோ ஓகே, தோனி 6 அடிச்சிருக்காரு சேப்பாக்கம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்ததாலே அல்கோரிதத்துல ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு கூடுதலா வந்துருச்சு. ஈஸியா உங்களுடைய அடுத்த வீடியோ பிக்கப் ஆக தொடங்கும். ஸோ இதே மாதிரி நீங்க கண்டினியூஸா செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா வித்தின் 1 month உங்களுடைய வீடியோ டாப் லெவலுக்கு போகும். இதுதான் நாங்க செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்கள். சார், அண்ட் நீங்க எப்படி சார் வந்து இந்த வீடியோஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்றீங்க? உங்களோட டே டு டே லைஃப்ல ஏகப்பட்ட ஒர்க்ஸ் இருக்கும், டெய்லி வீடியோஸ் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. எனக்கு 3 குழந்தைகள். ஓகே, அப்போ அதுதான் நான் சொல்றேன், இது பேஷன் அப்படிங்கிறது விட்டுருங்க. நான் யூடியூப் தொடங்கினது வை ஐ ஸ்டார்ட் யூடியூப், சாரி தீபக்குமார், தேங்க்யூ. வை ஐ ஸ்டார்ட் யூடியூப் அப்படின்னா, ஐ நீட் 5,000 rupees per month. கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலை இருந்த போது, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், ஐ ஹாவ் டைம். நான் மார்னிங் 9 o'clock ஆஃபீஸ் போய் ஒரு 6 o'clock ஐ வில் பி தேர் இன் ஹோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எனக்கு வேற ஒர்க்கே இல்லை. நான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருந்தேன், ஐபோன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பரா இருந்தேன். ஸோ மீன் டைம், அந்த ஷார்ட்டா நமக்கு கிடைக்கிற டைம், ஃப்ரீ டைம் நம்ம ஏன் யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் யூடியூபை நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ யூடியூபை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே நான் நினைச்சேன் எனக்கு மந்த்லி 5,000 rupees கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஒன்ஸ் நான் அதில் சக்ஸஸ் ஆகும்போது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஜாபை ரிசைன் பண்றேன். ஐ டோன்ட் நீட் தட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஜாப் பிகாஸ் ஓகே தட்ஸ் எனஃப். 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் 10 years நான் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். டெய்லி நான் அதை விட எனக்கு சூப்பரான ஒரு கரியர் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நான் பேஷனா எடுக்காம ஐ காட் ஆல் த பவர். ஈஸியா உங்களால ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கும்போது. அதே நேரத்துல உங்களால மணி ஏர்ன் பண்ணலாம், நல்ல பேரை ஏர்ன் பண்ணலாம். இப்போ உங்களை பார்த்துருக்கேன், ராஜா சார் பார்த்துருக்கேன். இப்படின்னா இது வந்து யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு விஷயம், அப்படிதானே? ஸோ இந்த ஒரு கஷ்டத்தை நம்ம மணியாவும் நம்முடைய ஃபேமாவும் மாற்றும் போது அது ஈஸியா இருக்கு எனக்கு. அது அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எனக்கு வரும். நான் இப்ப கூட சென்னையில தான் இருக்கேன் ஆக்சுவலா. ஆனா நான் இது இங்க வந்து செய்யணும் அப்படின்னா அது என்னுடைய டெடிகேஷனா மாறிடுது. ஸோ நீங்க மணியும் உங்களுடைய லைஃபையும் ஒரே நேரத்துல பேலன்ஸ் பண்ணி போகும்போது யூ கேன் டூ இட். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஓகே, and thank you Raja sir and GP sir. Dheeraj sir, Dheeraj made a promo video for you sir. He is our MSc year MSc Visual Communications. Okay, thank you Dheeraj. Super video இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ். Dear participants, any other question? Dear participants, you can unmute yourself and ask. Yes sir. Finally give me an opportunity. I got few questions to be asked. Yes sir, you can we will give preference to okay. Sir, there are few queries. In fact, Dheeraj also has done videography for me. Okay. Yeah, actually sir, I started in April 2021. Okay. Now I accumulated nearly 5,100 hours. But preceding 365 days, I'm unable to account 4,000 hours. Even Okay. as of today, it is only 400 hours I've shot. This is always getting reduced. So it is like we can say the ocean touching the sky, which is I'm unable to reach for the past few months. Of course, Raja, thanks to guidance from Raja, he keeps a track on me. So I have done nearly about 72 videos, sir. And I also spent few lakhs on this for is more of a passion. But now monetization part, if I get it, I'll be happy to spend further on this because more of a passion, but also require money and being a return. Now, sure. There are some one or two questions, sir. Okay. YouTube, they said the cutoff date is 1st of February for short video, and they don't allow us to sign that agreement. I went through this one. I was unable to sign for short video.
Now, after 1st of February, it says preceding 360 videos, you should have clocked 4,000 hours. Then only you can start the short video will add up hours. Now, the second question is, they are given another cutoff date. The messages come to me before 1st of July. I should, after that, I should sign an agreement to get into the new terms agreement. So Okay. they don't give proper information. We find a lot of YouTube videos some people are putting, but that we cannot take it as an authentic one. What is your guiding information on this, sir? Okay. So you are struggling in getting a 400 watch hours in Preceding 360 videos. Yeah. Okay. Sir, I need to check your channel and I Okay. need to check your description and the meta you used for your videos. And also I need to check your video quality and the editing style. Then only I Okay. can You concentrate. can, oh yes, okay. Yeah. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable time, sir. First of all, I want to thank my Chancellor, Madam, President, sir, Vice President, Dean, HOD, and all our colleagues. And finally, our guest, his valuable time. He teaches, many things I learned from Tamil Pokisham channel, latest emerging technology. Personally, I learned from Tamil Pokisham and taught, many students, hundred of students in Satyabama. Thank you, Vicky sir. Thank you so Thank you. much. Thank you, sir. for your time. Thank you. Thank you for the wonderful opportunities, and thank you for Satyabama University, the whole party and the faculty members and the students. Sir, we can, Ganesh sir, we can talk. Okay. Thank you on behalf of G. Chris TV, sir, Mr. Vicky, sir. Okay. Thank you. Okay. Thank you.